दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते मेरी अज इस वीडियो रिपोर्ट विच एक बार फिर आपां गल करनी है श्री दरबार साहब तो प्रसारित होने वाली पवित्र सर्व सांझी गुरबानी दे लाइव टीवी टैलीकास्ट राइट्स नूं लैके रेड़का जो कि बीते कुछ महीनों तो काफ़ी ज़्यादा भखिया होया है। यह मामला पिछले कई सालों तो विवादों के हेठ रहा है। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के अपने वपारक हित उन्होंने अपने अदारे पीटीसी चैनल नूं ही ये राइट्स क्यों एक्सक्लूसिवली दिते गए, इस नूं लैके कई किस्म के किंतु परंतु सवाल एतराज उठते रहे ने। सो फैसला अज तो कुछ हफ्ते पहला एसजीपीसी ने इस मुतलक लै लिया सी ते फैसला काफ़ी अहम सी। एसजीपीसी वालों कुछ हफ्ते पहला जिहड़े फैसले लए गए सन उन्हां विच अपना यूट्यूब चैनल यानी कि वो यूट्यूब चैनल जिस उत्ते जिहड़ी बीम जाएगी उसकी प्रोडक्शन भी एसजीपीसी वालों ही नॉमिनेटिड या उन्हां वालों ही किसी कंपनी की चोण जो कि उन्होंने कर भी ली है। एक विवादित कंपनी है नन्ही छा फाउंडेशन की सीईओ ते उसकी ही अपनी कंपनी के करिंदे इस कंपनी के ही कारकुन दसे जाते हैं। सो फ्रंट दे विच एक अजिही कंपनी नूं जिसका प्रोडक्शन का कोई वड्डा लंबा चौड़ा तजर्बा नहीं है उसे नूं बिना किसी वड्डे पब्लिक नोटिस के इश्तिहार के पब्लिक डोमेन दे विच लियाए बिना उसनूं एडवरटाइज किते ही ये ठेका दे दिता गया। इस उत्ते मैं अपनी पिछली रिपोर्ट बनाई सी जिस विच आपां उस कंपनी की गहराई दे विच जाण की कोशिश की सी। लेकिन अज जिहड़ी आपां गलबात करनी है वो एसजीपीसी वालों पीटीसी चैनल सुखबीर सिंह बादल के चैनल नूं सैटेलाइट राइट्स जिहड़े उन्होंने दिते गए सी उन्होंने अगे वधाउण दी यानी कि उन्होंने म्याद नूं अगे वधाउण दा फैसला है जो कि ज्ञानी रघबीर सिंह अकाल तख्त साहब के जत्थेदार वालों चिट्ठी जो कि लिखी गई है। इस चिट्ठी विच बेनती पीटीसी की मैनेजमेंट नूं ज्ञानी रघबीर सिंह ने यह की है कि जब तक अपने सैटेलाइट चैनल एसजीपीसी के चलते नहीं हो जाते तब तक गुरबाणी का प्रसारण निर्विघन चलता रहे। एक लॉजिकल गलबात भी है तो इसने इस तरीके के नाल होना सी। मेरी जो पिछलियां कुछ तुसीं वीडियोज़ चुकोगे तो मैं ये गल पहला ही की सी कि पीटीसी नूं कहा जा सकता है कि तुसीं कुछ महीने तक प्रसारण नूं या प्रसारण की जिहड़ी सेवा उसनूं एवें ही करते रहो जब तक एसजीपीसी का अपना चैनल ना लॉन्च हो जाए। लेकिन उस वक्त जो आप वीडियो बना रहे सी उस वक्त ये क्लीयर नहीं सी कि एसजीपीसी ने अपना सैटेलाइट चैनल लॉन्च करना है या सैटेलाइट चैनल लॉन्च नहीं करना। सो मसला यह खड़ा होंदा है कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह साबका जिहड़े अकाल तख्त के जत्थेदार होरां वल्लों तकरीबन 1 साल पहला ये फरमान या कह ली कि उन्होंने वालों एक डायरैक्शन हिदायतां दित्तियां गईयां सन कि एसजीपीसी अपना चैनल लॉन्च करे तो उस उत्ते गुरबाणी का प्रसारण किया जाए। इस चीज़ का हवाला एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी एसजीसी प्रधान ने दिता भी कि इन्हां 1 साल दौरान उन्होंने कई बैठकां कीतियां ते उस तो बाद इस यूट्यूब चैनल नूं शुरू करने का फैसला लिया गया। सैटेलाइट चैनल नूं भी शुरू करने का फैसला लिया गया लेकिन सैटेलाइट चैनल शुरू करने दे विच एक किस्म की देरी है तो इन्नी छेती सैटेलाइट चैनल शुरू नहीं हो सकता। अज इस वीडियो नूं तुसीं सोच रहे होंगे कि आपां क्यों बना रहे हैं। इसका एक बड़ा वड्डा कारण है कि बेशक ये फैक्ट है कि निर्विघन गुरबाणी का प्रसारण कंटिन्यू रहना चाहिए तो पीटीसी तब तक गुरबाणी का प्रसारण करता रहे जब तक एसजीपीसी का अपना सैटेलाइट चैनल नहीं चल जाता। लेकिन अज स्थिति दे विच फर्क ये आ चुका है कि तुसी यूट्यूब चैनल शुरू करने के नाम उत्ते एक कंपनी नूं प्रोडक्शन का काम दे चुके हो यानी कि एसजीपीसी उस कंपनी नूं कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है। 12 लाख रुपया एक महीने का जिहड़ा अमाउंट है उस कंपनी नूं एसजीपीसी वालों दिता जाना है। हुण जे ये सब कुछ तुसी करना ही सी तो फिर इसी पूरी व्यवस्था नूं कंटिन्यू रखण दे विच एसजीपीसी नूं दिक्कत की सी यानी कि पीटीसी का 3-4 महीने जब तक तुहाडा अपना सैटेलाइट चैनल नहीं शुरू हो जाता तब तक तुसी उन्हां दी म्याद नूं अगे वधा दिंदे। ये जिहड़ी कंपनी तुसी लभी यूट्यूब चैनल के नाँ के उत्ते प्रोडक्शन के नाँ के उत्ते काम नूं अपने हत्थ दे विच जो कि लैना तो एक लॉजिकल स्टैप सी लेकिन तुसी उस कंपनी नूं लभ भी लिया उसनूं हुण तुसी 12 लाख रुपया महीने का खुद अदायगी भी करोगे तो जिहड़ी पीटीसी चैनल हुण अगले 3-4-5 महीने जिन्नी भी देर तुहाडा अपना सैटेलाइट चैनल लॉन्च नहीं हुंदा जिहड़ा प्रसारण पीटीसी करेगा वो किहड़ी बीम का प्रसारण होएगा उस बीम के जिहड़ा खर्चा है कि एसजीपीसी उस कंपनी नूं देगी जिस कंपनी नूं कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि इसका मतलब ये लगाया जाए कि एक चलती व्यवस्था दे विच एक भंबल भूसा जिहा क्रिएट करता गया। बड़ी सिद्धी करन वालियां गल्लां सन। जदों पिछले साल ऐलान हो गया सी उसे वक्त तो एक नवे सैटेलाइट चैनल की विਉਂਤਬੰਦੀ शुरू हो जानी चाहिए सी जो कि नहीं हुई। जदों गुरबाणी का कॉन्ट्रैक्ट मुक्कण की म्याद पीटीसी के राइट्स जिहड़े सी उन्हां दा जिहड़ा टाइम लिमिट सी वो खत्म होने वाली होगी कुछ हफ्ते पहला ही फैसले ले गए। फैसलियां दे विच भी कोई पारदर्शिता नहीं रखी गई। इस चीज़ को लास्ट मिनट के उत्ते ऐलान किया गया कि एक यूट्यूब चैनल बनेगा तो सैटेलाइट चैनल लॉन्च होएगा। हुण इत्थे दस दी भी बहुत सी कंपनियां दिल्ली दीयां कंपनियां जिन्होंने अप्रोच किया इस प्रोडक्शन के काम लिए अप्रोच किया उन्होंने वालों खरड़े बना के दिते गए प्रोजेक्ट बना के दिते गए तो कहा गया कि जे एसजीपीसी हामी भरे एसजीपीसी हाँ करे तो एसजीपीसी अपना ही चैनल कुछ महीनों के या 1-1.5-2 महीने के शुरू कर सकती है। उस वक्त भी समा सी लेकिन ये लोड़ महसूस नहीं की गई तो आखिर
11th ਆਵਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 11th ਆਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ YouTube ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਓਵਰਨਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ SGPC ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ SGPC ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ SGPC ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਪਾਈ? ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਯਾਨੀ ਕਿ SGPC ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਬੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ PTC ਚੈਨਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, PTC ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ SGPC ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ PTC ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ PTC ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤਾਂ 23 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਅੰਸ਼ਨੁਕ੍ਰਿਤੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਨੈਵਰਦਲੈਸ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੀਮ ਦੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੀਮ ਨੂੰ ਨਾਨ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੋਲੀ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ 23 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ PTC ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਬੇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ? ਮੁੱਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਮੋਨੋਪੋਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚੈਨਲ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ PTC ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਨਫੇਅਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਰੇਜ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਫੇਅਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ SGPC ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੁਣ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ PTC ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਣੇ ਕਰਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ SGPC ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਖੋਲੂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਮ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ SGPC ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਰਾਈਟ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ PTC ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ SGPC ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨ ਸਟਾਰ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਸੀਈਓ ਚੰਚਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ 24 ਫਰੇਮਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਉਹ ਉਸੇ 24 ਫਰੇਮਸ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਤੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਚੁਣਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਵੀ ਸਿਰਫ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਵਰਡਿੰਗ ਆਫ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਈਟ ਨੂੰ, ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਨਾਨ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਨ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਰਾਈਟ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਫਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਾਨ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਫੇਅਰ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਡਿਊ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ तमाम ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ। ਉਸੇ ਅਨਡਿਊ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਪੀਟੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜੋ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣ, ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਰ, ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ, ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਟਨਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰੂ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਨ 에ਅਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲੇਡ ਆਊਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਦੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਜੋ ਕਿ ਇੱਛੁਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਅਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਨਾਨ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਨਫੇਅਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੈਨਲ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਿਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਵੇਰਵੇ, ਕੀ ਖਰੜੇ, ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਜਿਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਚਲੋ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟ ਬਾਈਗੌਨਸ ਵੀ ਬਾਈਗੌਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ 3 4 5 6 ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ&ਬੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਸਬ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੇ ਚੈਨਲ ਜੋ ਕਿ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, YouTube ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੀਮ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੀਮ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।